Nu, par sociālajiem mēs zinām, ir tas sociālās drošības tīkls, kas ir tēmēts tieši uz vismazāk aizsargātajiem slāņiem, garantētā minimālā ienākuma pabalsta paaugstināšana, termiņa izmaksas pagarināšana, bezdarbnieku pabalsta izmaksas pagarināšana visiem bezdarbniekiem, veselības aprūpas pakalpojumu un medikamentu pieejamību maznodrošinātiem. Cits starpā tāda bez pacientu izmaksājuma trūcīgi iedzīvotāji var iet pie ārsta un arī pārējiem ir līdzmaksājums samazināts no 1. janvāra no 12 Latvijām līdz 9,5. Ir kaut kādas lietas, ko mēs darām, visu uzreiz mēs nevaram izdarīt. Tas ir loģiski. Эти деньги, которые кладутся в бюджет, они будут создавать рабочие места? То есть будет ли развиваться какая-то промышленность, производство, которое sozдаст rабочие места для наших 20 почти процентов безработных? Jā, tas ir jautājums par to ekonomikas sildīšanu, cik daudz mēs no tās naudas varam ielikt uzņēmēju darbības attīstībai. Un pirmais Eiropas Savienības fonds mēs jau esam pārdalījuši par labu uzņēmēju darbības attīstībai. Eksporta kredītu garantijas sistēmu jau no 1. jūnija esam palaiduši. Улучшение, да? Не, поддержку, то есть Еврофонда мы уже переделили поддержку предпринимательской деятельности. Такое есть. Jā, jau esam pārdalījuši, lai tie tiešām stimulētu ekonomiku. Tas visiem saprotams. Tagad tāpat mikro uzņēmuma atbalsta koncepcija. Daudz ko viņi runās, kāpēc nav 100 lati no 1. janvāra. Pārbaudījumu mēs 11. decembrī lēmumu esam pieņēmuši nosūtījuši uz Saeimu. Jau 11. decembrī. Mums tie fotogrāfiem filmē, mēs te kļūstam slaveni. Хотел еще тоже один вопрос задать, да? Насчет, на самом деле, не будет ли это просто слова? Потому что мы все, сколько лет мы слышим различные обещания, различные планы, которые на самом деле приводят страну все к большему и большему упадку. Потому что даже вот какие-то несколько этих жирных лет, которые у нас были, они были не за наш счет, а в долг, можно сказать. И за эти долги мы сейчас расплачиваемся. Давались инвестиции и кредиты, за счет которых, за счет лизинга, в принципе, выросли очень сильно цены. И теперь, произошел страшный кризис. То есть, в принципе, мы жили в долг, получается, все вот эти годы. И мы часто слышим вот эти обещания, различные планы, проекты, да, но на самом деле они приводят наш народ к большему и большему упадку. Вот вы же видите сейчас, сколько молодежи, они уезжают из Латвии, да, и многие остаются сейчас за границей жить даже, получают там гражданство. И пенсионеры наши, они все в шоке, да, то есть они платили деньги, и у них нет никакой стабильности, они завтра могут без пенсии остаться, да, то есть все сейчас боятся, каждый боится завтрашнего дня. Вы не думаете, что вот этот проект также, который сейчас правительство создало, улучшить промышленность, еще что это будут просто слова, и что безработные останутся безработными, и в результате ничего не выйдет из этого? Вы не думаете? Tā nav, jo tur ir reāla nauda apakšā. Tā būtu budžeta nauda, varētu diskutēt. Tur ir reāla Eiropas Savienības nauda, kur mēs šiem mērķiem varam izmantot. Un kur mēs arī izmantojam. Mikro uzņēmuma atbalsta programma, tur mēs nevaram iedot naudu, bet tur mēs esam būtiski novienkāršojuši visādas administratīvās procedūras, lai būtu vienkārši kā šos uzņēmumus uzsākt. Un februārī, martā mēs ieviesīsim arī vienoto nodokli, un ar to šī mikro uzņēmuma atbalsta koncepcija būs pabeigta. Простите, господин Домбровский, за такой прямой вопрос. Вы сами лично верите в то, что вы говорите? Да? А мы вот тоже здесь стоим и верим в то, что мы делаем, и то, что мы говорим. Но, простите, пока что ваши разговоры, они не соответствуют делам. Абсолютно нет, абсолютная противоположность. Вот мы говорим и мы делаем. Возьмите с нас пример. Мы делаем и говорим. У вас, простите, не получается. Principā, te ir viens no tiem punktiem, kas lika tev šķulcēt viņai vispār pamest šo vietu. Ir reāli izstrādās plāns, kā es jau sākumā minēju. Teiksim, cik nākam mēnesi ir plānots radīt darbvietas? Jau galvenā prasība šeit ir darbvietas, un, teiksim, nākamā jau tā ir mažorитārā vēlēšana sistēma. Lai partijas, kā saka, nevarētu strādāt savu investoru interesēs.
Nu, vienkārši tas jau tāpat ir skaidrs, kas reāli notiek, ka tiek, kā tas viss notiek. Vienkārši attiecībā, mēs gribam redzēt tieši to plānu, kā tiek plānots, tad, teiksim, nākamgad, cik tiks radīts jaunas darba vietas. Bet, teiksim, kaut kā mākslīgi radīts viņas. Откуда они Labi, ja mēs tos jautājumus esam saņēmuši, sagatavosim precīzi arī tās atbildes attiecībā gan uz to nodarbinātības situāciju uz jaunajām darba vietām. Viens teica tas, ko arī vienā no vēstulēm rakstījās par tiem lielu kaut kādu valsts uzņēmumu radīšanu, kas mākslīgi rada darba vietas. Šādā veidā skaidrs, ka mēs neiesim. Nē, tas nebija mana prasība. Es saku, teiksim, varētu būt tā, tas pats, kad, teiksim, apvienoties tie paši 1000 cilvēki, kaut vai paši kaut kādā veidā investē naudu, vienkārši valdības atbalsts, lai ražot kaut vai mazu kaut kādu zāļētavu, lai viņi sāktu reāli kaut ko pamazām attīstīt, to pašu mēbeles taisīt. Tas valdības atbalsts sev ir reāli no fondiem. Es skatījos, tur 210 miljoni, jā, kas tiek paredzēts, cik es tur lasīju. Kopējā summa, jā. Nē, tas nav maz, bet, reāli, vienkārši mēs jau, teiksim, tad reāli sākam domāt ar to variantu, ka tieši to variantu izmantot, tā saka. Nē, teiksim tā, ir viena lieta, es par sevi, teiksim, man nav nekādas personīgās prasības, bet vienkārši ir cilvēki, kas atnāk, ka tiešām reāli cilvēki paliek bez darba. Es vienkārši izstāstīšu savu situāciju, bet vienkārši ar ko es esmu skamienos. Ja es zinu, kad es varu, es stāvu. Jo, principā, mēs tagad vairāk runājam uz to, ka vairāk tieši runāts uz tautu, ka tautai ir tiesības šitas te, kā saka, paprasīt atbildību, kas ir noticis šajā laikā. Un, teiksim, tāpat ir manā skatījumā, un ne tikai manā, bet cilvēkiem, ir jābūt kaut kādai atbildībai par visu šiem gadiem, kad tika tērēts vairāk nekā tika pelnīts. Kurš uzņemsies to atbildību? Tas ir viss jau uz iepriekšējām valdībām. Nē, es saprotu, ka jūs atnācāt pie sasist silts, reāli. Pie sasist silts. Vienkārši ir, es domāju, tieši par likumu, kādā veidā viņus saukt par atbildību par valsts naudas iztērēšanu. Apzināti vienkārši, kā saka, graušana, jo vienkārši mēs esam nonākuši, kur mēs šodien esam. Protams, jums tās bieži visu šitas te, bet es ļoti labi saprotu, ka jūs neesat vainīgs tur, jo izvest valstu no sasist silts, pieliet viņu pilni ir ļoti grūti, kamēr viņi neaizvēloties ciet. Vienkārši tā, teiksim, tās ir mūsu kādas. Мы все это прекрасно понимаем. Дай вам Господь мудрости, здоровья. Viņi apvainoja visu, ja, ministrs, Latvijas Republikas likumu, ja, tas Latvijas Republikas. Gunter Lauvmans bija viņš man mācīja šitas te, ja, un atvainojiet, piedodiet, pēc Latvijas Republikas likuma mēs esam Eiropā, ja, ka viņam pa visu valsts apvainojuši visu šitus cilvēku. Jā, kas te jā, viņš jau uzrunāja to jautājumu. Jā. Viņi vispār jāatkapās no amata, publiski. Jā, un vēl morāli. Vispār cilvēki. Labi, to jautājumu mēs tiešām arī... Visu labi. Es atvainojos, jūs esat ar oficiālu vizīti? Oficiāli vai neoficiāli, bet atnāc tikties ar Tevas pilsētiņas pārstāvjiem. Paldies, man tiešām es varu izvietot to, ko es filmoju internetā. Izvietojiet, jā, nav nekādas.